ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰਥਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ जी, जो कि प्रधान ने इंटरनेशनल सिख फैडरेशन दे। करते हाँ इन्हां दे नाल गलबात ते जानते हाँ इन्हां दे फैडरेशन दे कारजां दे बारे दे विच ते इन्हां दी जीवन याचना दे बारे दे विच। सो सब तो पहला खालसा जी तुहाडा साडे स्टूडियो दे विच आण ते असीं निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। फतेह दी सांझ पाइए जी, प्यार भरी फतेह कबूल करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी, जेकर गल करिए फैडरेशन की, तो फैडरेशन एक ऐसी NGO कह लीए, संस्था कह लीए कि जिन्हों तैयार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पिया। शहीदियाँ, खून, मेहनत और पसीने के नाल तैयार की और खड़ी की गई फैडरेशन के बारे में असीं गलबात जरूर करांगे, पर उस तो पहला साडे दर्शक जानना चाहणगे आप जी के बारे में कुछ अपने बारे च दसो, कुछ अपने बचपन के बारे च, पिछोकड़ के बारे च दसो। मैं दोबारा फिर समुचे दर्शकों को फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे विच मैं क्यों आया, क्योंकि बचपन तो ही मैनू अपने परिवार तो, माता पिता तो गुरसिੱਖੀ जीवन जिहड़ा हैगा वो जीवन का एक इहो जिहा मैनू उन्होंने गुरती दिती। बचपन तो ही उन्होंने उंगल फड़ के मैनू छोटे नूं गुरुद्वारा साहब लैके जाना, उत्थों दी कथा कीर्तन दे नाल गुरु घर नाल जोड़िया और उस चीज़ नूं मुख रख के मैं फैडरेशन दे विच, क्योंकि सिख स्टूडेंट फैडरेशन एक इहो ही जथेबंदी सी जदों 1978 दे विच पंजाब दे विच 13 सिंह शहीद किते जो निरंकारी कांड अंमृतसर च होया। उस तो बाद दा जो रोल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले दे नाल सिख स्टूडेंट फैडरेशन का रहा और मैं उस गल तो प्रभावित होकर मैं सिख स्टूडेंट फैडरेशन जी मैं ज्वाइन की 1979 के। बिल्कुल जी। उस तो बाद अज तक मैं उस ही प्लेटफार्म पर फैडरेशन के प्लेटफार्म पर मैं काम कर रहा। चाहे पिछले करीबन 7-8 महीने पहला मैं सिख स्टूडेंट फैडरेशन तो रिजाइन किया और उस तो बाद नवी जथेबंदी जो इंटरनेशनल सिख फैडरेशन बनाई, लेकिन वो फैडरेशन ही है और वही प्लेटफार्म है, वही कर्तव्य ने, वही काम है जो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। खालसा जी, जेकर जिक्र करिए फैडरेशन का तो असीं जानना चाहांगे भी ऐसी किहड़ी लोड़ आ गई कि फैडरेशन नूं खड़ा करना पिया। फैडरेशन की की अपनी होंद है, कुछ फैडरेशन के बारे दे विच दसो। देखो, सिखां दी जो मुख संस्थावां जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल होंद विच आया जी। श्रोमणी अकाली दल बाद च आया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहला बनी। ठीक है। लेकिन सिखां दी जो धार्मिक संस्था सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिखां दी जो राजनीतिक पार्टी सी वो श्रोमणी अकाली दल सी। लेकिन उहदे नाल पंजाब दे विच कुछ फिरकू लोग सीगे, सिखां दे खिलाफ कोई मुहिम छिड़ी, कोई केसां दी गल होई, कोई पतत दी गल होई, उहदे विचों फैडरेशन निकली, पतत पुणे तो फैडरेशन निकली और उस तो बाद बराबर श्रोमणी अकाली दल दे नाल एक विंग बन के जिहड़ी सिख स्टूडेंट फैडरेशन चली। और जदों भी साडे धर्म ते किसी ने भी हमला किया, चाहे किसी रूप में आया, और उहदा जवाब देने लई ये एक सिखां दी एक जुझारू जिहड़ी है वो संस्था सीगी। और इनू इहदे जो पिछले समय दे विच फैडरेशन के काम ने और शायद ही कोई होर जथेबंदी सिखां दी मतलब किसी भी सिखां ते होए हमले का जवाब दिता होवे, और केवल तो केवल फैडरेशन ने जवाब दिता और हुण तक दे रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इनू सिखां दा हरियावल दस्ता ते नाल जाणिया जांदा भी सिखां दा हरियावल दस्ता वो सिख स्टूडेंट जिहड़ी है फैडरेशन रही और अज तक फैडरेशन उस हरियावल दस्ते वांगू विच रही है। बिल्कुल जी। खालसा जी, इस वेले आप जी प्रधान हो इंटरनेशनल सिख फैडरेशन दे। सो असीं जानना चाहांगे कि सिख स्टूडेंट फैडरेशन
ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਂਗਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਸਲੀ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸਕਨਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਧੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਧੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਛਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਔਰ ਬੜੀ ਨਿੰਦਨੀय ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਜੀ, ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਛੇਤੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਤ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਤ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇਖੀਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈੱਡ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੇੜਤਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਐਸਾ ਹਵਾ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋ ਬੋਣੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਤ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਦਖਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ, ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ PSC ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਢਾਂਡੇ, ਬੱਗੇ, ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ PSC ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਐਡੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਹੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ,
ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਫੜੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ? ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਐਡੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਹੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, 8-10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ